नाथ कंठचक्र सदाशिव इललाटरे निराकार तांकर उपरे अच्छे जड़े इललाट उपरे अच्छे अलेखपुर अखंडित पूर्ण ब्रह्म विजयसाचार से गुरुदेव स्वामी अणशेष महिमा मुकेश सामरथ वर्णिबा उपमा 21 पुरे जार के जाने गुणसीमा अवन्ना अनाक्षर नाम करे छणा घणे भीमर्कित कीर्बक वर्णिमा से जे महाशून्य पुरुष अनादि एही शरीर रे ज्ञान पारिले साधी सखा से प्रभु के पाइबार लगी भागवत ग्रंथर जगन्नाथ दास कवि पदे लिखिछन भक्ति रे प्रीति नाही जार और से ज्ञान पाइबो पजर जहार भक्ति नहीं से केते बेले भी प्रभु को पाद चिन्ह के पाइ नि पारे तो भीम भाई संत कवि पदे लिखि दिछन मनर भीतर थिले भक्ति और अंतर्जामी गुरुदेव जानंती सखा तोर जदि भक्ति अच्छे बैकुंठरे थैकरि निदा विष्णु ताहा जानि पारबे तेनु करी से प्रभु के आज हम डाकमा जे केलता पत्रे डाकमा सखा इ नरिया गुटे धरिकरी जगन्नाथ के केम्बा पुरी धाम के की जे कोनोसी भगवान के पीठ देले खाइते पना बिले केबा नि सुन नहीं सुनो तो केनता कोले सुनबे केनता कोले इ मानव जन्म जन्म हिजु केबड़ गुटे मिनिट हेले ध्यान करि दिलु जे केनता पत्रे ध्यान करबू तू जे कोनोसी मंदिर के तीर्थ जा इ मन पवन को एकत्र करि जीव को परम पासे आवरि जे आसन भेरी बसिले नारायण तबे त्रिभुवन कंपे नारायण दाता जानी जग बोले तू मुड़िया मारुथिले और दौल दर्शन करथिले हजार हजार तर किछ नहीं होय तेनु करी से प्रभु के आज हम डाकमा केनता पत्रे डाकमा पत्रे जिमा ए परम ब्रह्म स्वामी निरंजन ए छपना कोटि जीवंकर सर्व खटरे विश्राम ए तुम्हें छपना कोटि जीवंकर सर्व खटरे विश्राम परम ब्रह्म स्वामी निरंजन ब्रह्मकल्प सत्य जुगर कथा से ब्रह्मकल्प सत्य जुगे निदा विष्णु सृष्टि के ध्वंस कर देबी नूतन सृष्टि निर्माण करबी जेते बेले तांकर आखिरु कि तांकर नयन रु अग्नि जात कले 100 वर्ष पर्यंत जेते बेले अग्नि जात कले इ चराचर कीट पतंग ध्वंस हो गला तो 100 वर्ष पर्यंत जल वर्षा कले आवर्तक संवर्तक दुणार पुष्कर जेते बेले चारि मेघ चारि दिगु घटी आसले इ पृथ्वीटा जलमग्न हो गला से समय रे निदा विष्णु केनता कले हे प्रभु ऐसे चराचर पृथ्वी तारा गर्भरूत्पत्ति सपना कोटि जीव ठारे रखी थाऊ तुमर ध्यान इ सपना कोटि जीव प्रति रखी थाऊ तुमर ध्यान परम ब्रह्म के स्वामी निरंजन प्रभु के नाचन अरे मग सुनने सुनने बाटा अरूप बन भेट अरूप बन भेट से प्रभु के पाइबार लगी कोटि कोटि ब्रह्मा कोटि कोटि सावित्री कोटि कोटि विष्णु कोटि कोटि लक्ष्मी कोटि कोटि शिव कोटि कोटि पार्वती तो सब प्रभु के ध्यान करूछन हेले ब्रह्मा विष्णु शिव दिने न पाइले पाद चिन्ह
আর ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব দিলে না পাইলে তত জ্ঞান পরম ব্রহ্ম স্বামী নিরঞ্জন। ই কলি যুগের বড় দেউল রে ভগবান জগন্নাথ মহাপ্রভু বসিত ই পৃথিবীকে যেতেবেলে দেখি দউছেন মহা অত্যাচার পাপে সে জগন্নাথ প্রভু কহুছন মুই কেড়ে অসুন্দর হইকরি তোমার বড় দেউলে বসিছে মোর হাত বি দুইটা নেই না মোর দুইটা গুড় নেই এই যে আঁখ টিকে ধরিছে মোর আঁখের পোতা টিকে বি নেই সখা তোমাকে কেড়ে সুন্দর ভাবরে দুইটা গুড় আর দুইটা হাত দিয়েছে ই কলি যুগকে যদি যোগী নি পারবো কি ই কলি যুগরে যদি টিকে পুণ্য নি করি পারবো কেতেবেলকে তোমার দুইটা হাত কাটি দেমি আর দুইটা গুড় জুড়ি দেমি সখা ই দুই হাতকে কাটি দিয়ে দুইটা গুড় জুড়ি দিলে আমাকে কা বলবে পশুরে গণনা করবে সেতির লাগে কা বলি কি ভাগবত গ্রন্থর লেখা হইছে এইটা ভাগবত গ্রন্থর কথা এইটা হরি বংশ তত্ত্বর কথা এইটা ভাগবত তত্ত্বর কথা এইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা এটা গোটে বহিকে দুই ভাগরে বিভক্ত করা হয়েছে হরিবংশ এবং ভাগবত গ্রন্থ কাহিকি শিব যেতবেলে একাম্বর বନରେ পার্বতীকে চম্পক বৃক্ষ মূলরে কূলে বসাইছিলে আর ব্রহ্ম জ্ঞান কহেমি বলে আর পহেলা প্রেম জ্ঞান কহেমি কূলে বসাই দিয়েছন নিজের পত্নীকে যদি সর্বপ্রথমে যদি আলিঙ্গন করদেলু কূলে বসাই দিলি সে নিশ্চয় শুই পড়বা তারপরে ব্রহ্ম ভাগ কহিছন সর্বপ্রথমে প্রেম ভাগ যেতবেলে কহিলে হরিবংশ গ্রন্থ হল ব্রহ্ম ভাগ যেতবেলে কহিছন শুক পক্ষী উঠি পড়িছি সখা সে শুক পক্ষী শিবঙ্কর ঠানু সে বর পাই করি শিবঙ্কর ব্রহ্মজ্ঞান সে উঠি পকালার রাম নাম শব্দ উচ্চারণ করলেন তেণু করে শিব কপাল নড়াইগলি মোর ব্রহ্মজ্ঞান শুনলু আর মোর নাকে নিজ জপ করি রাম নাম জপ কলু ততে আর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর স্থান নে দিয়ে তেণু করে সে শুক পক্ষী শ্রী আর গর্ভরে দিকের জন্ম হইজন সখা তো কেনতা হইছে আরে মুকতি পসরাইটা রে মুকতি পসরাইটা এ মুকতি পসরাইটা গা মুকতি পসরাইটা ই শরীরটা পৃথিবী আপতেয় বায়ু আর আকাশ ই পঞ্চভূতরে সৃষ্টিটা তৈরি হয়েছে ই মাটি পিণ্ডটা রে মাটি পিণ্ডটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা ভাগবত তত্ত্বর কথা সুকপক্ষী যেতেবেলে সুকদেব নারে জন্ম হইছ তো পরীক্ষিত রাজা দিনে সুকদেবকে গঙ্গা কূলকে নেইছেন আর সেখানে ব্রহ্ম জ্ঞান পত্র যে কামরিকের ব্রহ্ম জ্ঞান পত্র জন সখা আরে দিনে পরীক্ষিত জানো দিনে গঙ্গা কূলে জানো সুক পরীক্ষা বসিল দিনে গঙ্গা কূলে জানো সুক পরীক্ষা বসিল পরীক্ষিত পচারন্তি মহম্মদ সুখ জ্যোতি পরীক্ষিত পচারন্তি মহম্মদ সুখ জ্যোতি সখা পরীক্ষিত ধূপ দীপ নৈবেদ্য দেই মুড়িয়া মারুচের পূজা করুছে সুখদেবকে আরে সুখমুনি ই রাধা কৃষ্ণ লীলা কথা হরিবংশর গ্রন্থর কথা কহিব মতে ও কহিব মতে এইটা ভাগবত তত্ত্বর কথা
এইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা। সখা তো পরীক্ষিতার লাগে সন্তুষ্ট হইকরি সুখমুনি কহুছন। কাবরি করে সুখমুনি কহুছন, আরে সুখমুনি কহুছন্তি শুনা পরীক্ষণর পতি। সুখমুনি কহুছন্তি শুনা পরীক্ষণর পতি। রাধা কৃষ্ণ প্রেম রস, রাধা কৃষ্ণ লীলা বাবু, কহিবি তোতে কহিবি তোতে। সুখদেব পরীক্ষিতকে কহুছ, যদি তোর চরিত্র শুনবার আছে, রাধা কৃষ্ণর প্রেম রস শুনবার আছে, তুই চোপ পড়ি করে বসি তার মুই কহিতে লিউছ। সখা সেতি লাগি কাঁ বলুছন, ই রাধা কৃষ্ণ প্রেম রস কহিব মতে রে কহিব তোতে। এইটা হরি বংশ গ্রন্থর কথা, এটা ভাগবত তত্ত্বর কথা। তো সুখদেব পরীক্ষিতকে কহুছন যে স্টার্ট কেন করিছন ত্রেতয়া যুগর কথা। সে ত্রেতয়া যুগরে রামচন্দ্র ভগবান রাবণকে মারি দেলে, সীতাকে যেতবেলে নেই যাইছিল, আর রাবণকে মারি করে অযোধ্যাপুরকে আসিত। আর কেতে দিন অযোধ্যার রাজনীতি করি করি দিনে সুধর্মা সভাকে রামচন্দ্র যাইছ যে দেবতা মানকর কুশল কেনতা আছে মুই টিকে বুঝি করে আসু। তো ইন্দ্রঙ্কর সঙ্গে বৃহস্পতিঙ্কর কথোপকথন হেলা, ই রামচন্দ্র যদি স্বর্গকে আসলে কেহি স্থান নেই দেব। ই রামচন্দ্র মহাপাপী আর যুগে যুগে জন্ম হই করে অসুরকে বিনাশ করুছন, আর ই ত্রেতা যুগের রাবণকে মারিছন। ই অসুর সবংশকে ধ্বংস করে দেলে, আর রামচন্দ্রর ভলিয়া মহাপাপী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নেই, আর তাহাকে কেবে বি স্থান নেই দেব। গুটে ঘড়ি পর্যন্ত রামচন্দ্র সুধর্ম সভারে ঠিয়া হই রহি গেল যে কেহি কথাবার্তা বি নেই। রামচন্দ্র কান্দি পকাল, ই অসুর মানকর লাগে মুই কেড়ে দুঃখে জন্ম হই করে অসুরকে মারুছে, ই দেবতাঙ্কর লাগে আর আজি মতে সুধর্ম সভার স্থান নেই দেলে বলি যেতবেলে কান্দি পকালে তাঙ্কর আখিরু লোহ গড়ি গলা। সে লোহরু গুটে পুরুষ জন্ম হেলা। লোহরু কাহা পুরুষ জন্ম হেলা মো পিলা? আখির লোহরু গুটে পুরুষ জন্ম হেলা। কাহা পুরুষ সতাম না? সে পুরুষ না কালনেমি দৈত্য। হ্যাঁ না? কালনেমি দৈত্য। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। সে কালনেমি দৈত্যকে রামচন্দ্র ভগবান কহুতরে কালনেমি দ্বাপর যুগরে কংসর উপরে জন্ম হবে। ই দেবতা মানে মতে অত্যাচার, ই দেবতা মানকে যা অত্যাচার করব মতে আজ সুধর্ম সবার স্থান নে দেলি। তুই যদি অত্যাচার করব মোর পাতলকে জিবে আর মানে মুড়িয়া মারবে, মুই কৃষ্ণ অবতার হেমি আর তোতে বিনাশ করব। সখা সে কালনেমি দৈত্য যেতবেলে কংসর উপরে জন্ম হইছে, ই পৃথিবীকে অত্যাচার করে দেলা, স্বর্গর দেবতাকে রক্ষিনী দেলা, মথুরা কটকর হারি দেলা। তো নিতা বিষ্ণুকে দেবতা মানে দেখে স্তব করুছন। হে প্রভু তুমি যদি মর্ত্যরে জন্ম নে হব আর এই দুষ্ট কংসকে যদি নে মারব পৃথিবীকে অত্যাচার করে দেব। এই সময়ের নিতা বিষ্ণু কেনতা কলে এ মথুরার ময়দানম হেলি, এ মথুরার ময়দানম হেলি, এখন সরডরে মুই গপে বঢ়িলি, এখন সরডরে মুই গপে বঢ়িলি গো। মথুরারে 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 মুই জনম খেলি।
পুত্রের জন্ম হলে সখা আরে দেবকীর ছড়া পুত্র কংস রাজা মারি দর্পণ শিলার পূর্ব অভিশাপ মুক্তি পাইলা কারণে মি কংস বীর সখা দেবকীর ষড়পুত্রকে কাহিকি মারলা কাহি লাগে তো কংস পূর্ব জন্মরে কালনেমী তার 6টা পুত্র থিলে সে 6 পুত্রর না ষড় ঋতু সে ষড় ঋতু বর মাগিছিলে দুর্গাকে মা দুর্গা আমার মরণ কাহার হাতে নেই দেবু কেবল নিজের পিতা আমাকে মারবা আমি মুক্তি পাইব তেণু করে দুর্গা কহিছিলে মই দর্পণ শিলা রূপে জন্ম হেমি আর তুমি 6 ভাই দেবকীর গর্ভরে যাইকর জন্ম হেব তোমার পিতা কংস তোমাকে বিনাশ করবা মই দর্পণ শিলা রূপরে তোমার রক্তকে শোষণ করিব সখা সেতির লাগি দেবকীর ষড়পুত্র যেতেবেলে জন্ম হইত সে দেবকীর ষড়পুত্রকে কংস মারি দিয়েছে আরে দেবকীর ষড়পুত্র কংস রাজা মারি দর্পণ শিলার পূর্ব অভিশাপ মুক্তি পাইলা কালনেমী কংস বীর পূর্ব অভিশাপ মুক্তি পাইলা কালনেমী কংস বীর সে কংস নিমন্ত্রে দেব গণ মতে সে কংস নিমন্ত্রে দেব গণ মতে দেব গণ সে কংস লাগি দেবতা মানে নিদা বিষ্ণুকে স্তব করুছন যে কাঁ বলি স্তব করুছন বাবুরে স্তব কাল তাকে মারিব বলি মথুরারে মুই জন্ম খেলি সখা তো নিদা বিষ্ণুকে স্তব করুছ হে প্রভু তুমি যদি জন্ম নেবার দুষ্ট কংসকে যদি মারব পৃথিবীকে অত্যাচার করব তো সে সময়ের নিদা বিষ্ণু কাহাকে ডাকুছন আরে সেই সময়ের আমি ভরবিকে ডাকি বইলি গো দেবী শুন যশোদার কোলে বিজুলির উপরে গোপপুরে হেব জন্ম যশোদার কোলে বিজুলির উপরে গোপপুরে হেব জন্ম সখা তো ভৈরবীকে নিদা বিষ্ণু কহুছ তুই জাগো ভৈরবী যশোদার কোলে বিজুলি কন্যা রূপে জন্ম হেবু আর মুই কৃষ্ণ অবতার হেমি আর কংসকে মারিব তো ভৈরবী কহুছ মুই যদি মর্ত্যরে যশোদার গর্ভরে বিজুলি কন্যা রূপে জন্ম হেবি তুমি ত্রিবার সত্য করো মুই যাহা মাগমি তাহা দেব তো ভগবান বিষ্ণু ত্রিবার সত্য করে দিলি তুই বিজুলি কন্যা রূপে জন্ম হ তুই যাহা চাহবো মুই তাহা দেব তো বিজুলি কন্যা কাঁ বলুছে আর সে বইলে যদি আমি মরতে জন্ম হেবি ভৈরবী বইল আমি মরতে জন্ম হেবি আমি মরতে জন্ম ভৈরবী কହୁছে মুই যদি বিজুলি কন্যা রূপে জন্ম খেলে মুই অধা লক্ষ্য যুদ্ধ খাইমি বলি ত্রিবার মুই সত্য করিলি যদি মর্ত্যরে বিজুলি কন্যা রূপে জন্ম হেমি মুই যেতে দিন বসি তুমি মতে রক্ত পিবাকে দেব
হ্যাঁ আর তুমি কৃষ্ণ অবতার তোমার যেতে দিন পর্যন্ত হইথিবা দ্বাপর যুগরে মতে ସବୁଦିନ রক্ত পিবাকে দেবে। বাস বাস তো বিষ্ণু ত্রিবার সত্য করে দিলি ওই ই কৃষ্ণ অবতার মুই যেতে দিন পর্যন্ত দ্বাপর যুগরে বচিথিবি হ্যাঁ তোতে ସବୁଦିନ রক্ত বলি দেবি আচ্ছা আর তুই বিজুলি কন্যা রূপে জন্ম হর মুই কৃষ্ণ অবতার হেবি বলি। আচ্ছা সখা ও তো ভগবান বিষ্ণু কৃষ্ণ অবতার হেলি হ্যাঁ হ্যাঁ আর ভৈরবী বিজুলি কন্যা রূপে জন্ম হেলি ওই হই যেতেবেলে কংস নেইকি দর্পণ শিলার মারমি বইলা বাস উপর খে উঠি গলি বিজুলি কন্যা হ্যাঁ রে কংস তুই যাহাকে মারমি বলছো তোতে মারবার লাগি পরে পড়লাম আচ্ছা এতকি কহি দেলা কালী আর কালী রূপে যাই করি কৃষ্ণকে কহুছে বিজুলি কন্যা কৃষ্ণ মতে তো কহিଥିଲୁ তুই ସବୁଦିନ রক্ত বলি দেমি বলি সেতির লাগে আমি মর্ত্যরে জন্ম খেলি আর আজির দিন মতে দে সেতির লাগে কৃষ্ণ আরে সেতি পাই মুই অষ্টমল্ল মারি কংস রাজাকে মারিলি সেতি পাই মুই অষ্টমল্ল মারি কংস রাজাকে মারিলি সেতিকি রক্তরে তৃপ্ত না হইলা মঠারে কলা অর্দলি সেতিকি রক্তরে তৃপ্ত না হইলা মঠারে কলা অর্দলি সখা ও তো কৃষ্ণ অষ্টমল্লকে মারলে হ্যাঁ হ্যাঁ আর কালীকে রক্ত পিবাকে দিলে আচ্ছা আচ্ছা কংসকে भी মারলে আর রক্ত পিবাকে দিলে হ্যাঁ সেতকিরে भी কালী সন্তুষ্ট নেই হলে হ্যাঁ কাবরি কে কହୁছে কৃষ্ণ কা বলে তুই তো মতে ସବୁଦିନ রক্ত বলি দেমি বলছিলু ওই আরে কংসকে আর অষ্টমল্লকে মারি করে মুই তৃপ্ত হইজমি হ্যাঁ হ্যাঁ যদি भी আর আছে মতে দে রক্ত হই বাস বাস কৃষ্ণ ভগবান কেনতা কলে কেনতা কলে? আরে মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ কলি মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ কলি বাবু রক্ত পিয়ে তৃপ্ত নহেলা কালী মথুরারে জন্ম খেলি সখা ও তো মহাভারত যুদ্ধ সরিগলা হ্যাঁ হ্যাঁ সেতকিরে भी কিলি কিরা নাদ করি করি চন্ডী চামুন্ডা রক্ত পিলি হ্যাঁ হ্যাঁ সেতকিরে भी খালি সন্তুষ্ট নেই বেশ কৃষ্ণকে কହୁছে কৃষ্ণ হ্যাঁ হ্যাঁ মতে 18 দিন পর্যন্ত মহাভারত যুদ্ধ দেমি বইলু এই ই 17 দিন বেলে করি করি আমি সন্তুষ্ট নেই পাইলু আর গুটে বেলে মতে মহাভারত যুদ্ধ দে তো কৃষ্ণ কহিলে ই দ্বাপর যুগর মহাভারত 17 দিন বেলে সরিগলা কিন্তু কলি যুগে তোতে গুটে বেল দেমি বলি বাস বাস বিজুলি কন্যা কহলা যদি কলি যুগে গুটে বেল দেব 18 দিন যেতে বেলে কর্মী মহাভারত যুদ্ধ বলছিল 17 দিন বেলের সারি দিল হ্যাঁ ই তোমার যদু বংশকে হেলে দিও মুই খাইবি বলি বুঝছো সেতি লাগি কৃষ্ণ কেনতা কলে কেনতা কলে? আরে সেতি পাই মুই ককুয়া ভয়রে মোর যদু বংশকে মারিলি যদু বংশ মারি শিয়ালি লতারে আনন্দে শয়ন কলি ভুলতে যাটি টি কমুছে কেমন পুরা কমে যাচ্ছে দেখুছো মতলা মতো নিচ্ছে কালির বি এন্তা হইতলা ভালা ইয়ে ভুলতে কালি বি এন্তা হইতলা সখা তো তেমনি করে কৃষ্ণ ভগবান কেনতা কলে কেনতা কলে? আরে সেতি পাই মুই ককুয়া ভয়রে যদু বংশকে মারিলি এ যদু বংশ মারি শিয়ালি লতারে আনন্দে শয়ন কলি সখা যদু বংশ মারি দিলে শিয়ালি লতারে সুস্থ হ্যাঁ হ্যাঁ কালী কৃষ্ণঙ্কর পাশকে শিয়ালি লতাকে গলা হ্যাঁ প্রভু হ্যাঁ তোমার যদু বংশকে মতে মারি করে রক্ত পিবাকে দেল বেশ বেশ সেতকিরে भी মোর পেট নেই পুরল হ্যাঁ হ্যাঁ তোর রক্ত যদি টিকে দে তু মুই মুক্তি হয়ে যাবে হ্যাঁ
କାହିଁକି କାହିଁକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନରସିଂହ ରୂପେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକେ ମାରିଛନ୍, ହଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାର ରାବଣକେ ମାରିଛନ୍, ବାସ୍ ଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଂସକେ ମାରିଛନ୍, ବାସ୍ ନିଜର ବଂଶକେ ମାରିଛନ୍, ହଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ହଏ অষ্টমল্লকে মাইলে, ହଁ তোর ভলিয়া পাপি বিশ্বরে কেহি নেই, বাস আর তোর রক্ত নেই দেলে মুই কেবে স্বর্গকে নিয়ে যাবো এলাকালি ହଁ সখা ଓ কাহিঁকি হেতি লাগি খেলতে জোড়েকে মারিথিবু বলে পথরটে থুয়া ପୁରା ଥୁଆ ହେଇଥିବା ପିଲା তো রামচন্দ্র অবতার লুচিকর বালিকে মারিথিলে ହଏ তার পুত্র অঙ্গদ কহিদিলা ହଁ ହଁ হে প্রভু অন্তর্যামী নাথ মোর পিতাকে নিজে মারি দিয়েছ হেলে এই অভাগা পুত্র পিতৃণ সুঝিনি পারিব তার মনর কথা জানিকে রামচন্দ্র কহিলে অঙ্গদ দ্বাপর যুগরে জানা সবর রূপে জন্ম হেবু আর তুই মোর বাম পাদরে সরবিদ্ধ করবু সখা সে যারা সবর অঙ্গদ যেতেবেলে দ্বাপর যুগরে জন্ম হয়েছে আরে যারা সবর সরাজে মারি দেলা বাবু রক্ত বিতৃপ্ত হইলা কালি চান্ডাল যে লেখিলা ভালি সখা জন্মরূ মরণ পর্যন্ত গুটে নারী ঘাঁটি দেলা যে কি কালী রূপ ধারণ ହଁ 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 সেতির লাগি কহেছন ହଁ ହଁ যাহাকে তু বিবাহ হব সারি সংখ্যা দেই সে তোতে খাইবা দিলে দেবী রূপ হই କାଲି ରୂପ ହେଇବ কালী রূপ হই ହଁ 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 সখা ଓ নিজর পত্নী কেন্তা বত্রে খাই দেবা যে জানি নি পারে ବା କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଖାଉଛେ ଦେଖୁଁ ତ କହ ତ অচ্যুতানন্দ মালিকারে লিখি দিয়েছে ହଁ ହଁ ভীম ভাই সন্ত কবি ভজনমালা লিখি দিয়েছে କାଁ ବୋଲି কাঁ বলি করে লিখিছে କହବ নিজর মাইকিনা গুটে কে জানিছো ମାଇକିନା ତ ମାଇକିନା ଫେର କିଏ সখা এবং কুনাল কেন জানো যা সমনরে ব্রহ্মরন্ধ্র তোর বহি ଯିବା এ পবন গা ব্রহ্মরন্ধ্র তোর বহি ଯିବା সেতির লাগি কহসন নারী মায়ার বিষ্ণুঙ্কর মায়া কেহি নি পাই পার নারী মায়া কই নাই পায়া সখা সেতির লাগি ভীম ভাই সন্ত কবি লিখিছে এ ব্রহ্মরন্ধ্র কোন জানো যা এ পঙ্কুনাল কেন জানো যা সমানরে ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বগি ଯିବା পবন গা ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বগি ଯିବା সখা তো গুটে পত্নীর নারীকে পঙ্কুনাল কুহা যাইছে ହଁ ହଁ এটা ভীমবেই সন্ত কবি আর অচ্যুতানন্দ লিখি দিয়েছে ବାସ୍ ବାସ୍ সেতির লাগি সে পঙ্কুনালকে যদি ଯିବୁ ହଁ তোর 120 আয়স থিলে বি 60 বর্ষরে সমাপ্ত হয়ে যাবে 60 নেই 40 রে বল সখা ଓ ইটা নরেন্দ্র মোদী বাহারিছে ହେ আর গুটে কে বাহারি পলা বলে 60 বর্ষ যেন ভত্তা দউছে 50 কিলো 50 টা 45 কাঁ থির লাগি ভত্তা পাইলে লোক মলি ହଁ সেতির লাগি 50 বর্ষে ভত্তা পাই করে কেতে দিন হেলে বঁচু ହେ ହେ সখা তো ই দুনিয়ারে কেনতা হইছে আরে নারী মায়ার পড়িছু রে মূঢ় মন এ নারী চারি প্রকার রূপ করিব ধারণ চারি প্রকার রূপ করিব ধারণ আরে নারী মায়ার পড়িছু রে মূঢ় মন আর চারি প্রকার রূপ করিব ধারণ চারি প্রকার রূপ সখা তো ই নারী গুটে 4 প্রকার রূপ ধরি পারবা ସବୁদিনে নিজর পত্নী সেতির লাগি নারী মায়ারে যেতেবেলে পড়ি যাইছু ই নারী 4 প্রকার রূপ যেতেবেলে ধারণ করবা সে রূপ কেন কেনটা আরে চারি প্রহরকে চারি রূপ হেব ସବୁদিন আর
চারি প্রহর কেদারি রূপ হেব ସବୁଦିନ ସାମାନରେ ଭ୍ରମରରେ ତୋର ଭୋଗି ଯିବା ପବନ ଗା ଭ୍ରମରରେ ତୋର ଭୋଗି ଯିବା সখা নিজের মাইকিনা দিনকো চারটা রূপ বদলে পারবা বুয়া কেনতা করি হইছে কহ তো সে কেনতা করে বদলাবা তুমি জানবার আরে প্রথম প্রহর বাবু কটু উঠিব আর ঝাড়ু ধরি চান্ডালুনি রূপ হইব আর ঝাড়ু ধরি চান্ডালুনি রূপ হইব সখা পহলা যেতেবেলে খটু উঠবা নিজের পত্নী যদি ঝাড়ু ধেলা সে চান্ডালুনি রূপ হবে ସେଥିଲାଗି ମୋର ମା ବହିନ ମାନକେ କୁହାଉଛେ କାଁ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ का बोली ଇ ବେଲ ଉଦାକେ ଯଦି ଉଠି କରି ଯଦି ଝାଡୁ ଜିଏଲ ମାଇକିନା ଧୋଇଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ଚାଣ୍ଡାଲୁଣିରେ ଲେଖା ସେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଚାଣ୍ଡାଲୁଣି ରୂପ ହେବ ସଖା ସେଥିଲାଗି କୁକୁରା ଡଖାରୁ ଯଦି ମାଇକିନା ଜୀବନରେ ଯଦି ଉଠି କରି ଟିକେ ଝାଡୁ ଟିକେ ଛେରା ପ୍ରହରା ଦେଇ ପାରିଲେ ତାହାକେ କହସନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ बस 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 আর যে বেল উদাকে উঠুছে জনতা মাইকিনা হেলে বি যেড়ে করর জি হেলে বি সে চান্ডালুনি জন্ম নিশ্চয় হেবা पूरा हवा ସେଥିଲାଗି କହିଛେ ଆରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରୁ ନାରୀ ଘଟୁ ଉଠିବ ଆରେ ଝାଡୁ ଧରି ଚାଣ୍ଡାଲୁଣି ରୂପ ହଇବ ଝାଡୁ ଧରି ଚାଣ୍ଡାଲୁଣି ରୂପ ହଇବ আর ছেড়া প্রহরা করিবা জানি থারে মূঢ় মন সমনরে ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বহি ଯିବା পবন গা ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বহি ଯିବା আলা কারে বাপে স্টেশন রে বা পরিচয় ন তো দেহি ପିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କଦଳୀ ଡଙ୍ଗା ପାଣିରେ କାହିଁକି ଭସାଯାଏ ଏହାର କାରଣ କଣ ପିଲା ହଁ ଶୁଣୁଛୁ କି କାଁ ହଉଛି ଶୁଣୁଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କଦଳୀ ଡଙ୍ଗା ପାଣିରେ କାହିଁକି ଭସାଯାଏ ଏହାର କାରଣ କାଣ ସଖା ହଁ ତ ସକାଳ ପାଇଲେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଚାଣ୍ଡାଲୁଣି ରୂପ ହେବ ହଁ ହଁ যদি কুকুরা ডকাকে নিয়ে উঠি করে মাইকিনা জীবনে যদি বেলুদাকে উঠলু আর খটে শুই করে উঠলু বেশ সে নিশ্চয় চান্ডালুনি তাকে কুহা যায় হ্যাঁ সখা তো 2 নম্বর প্রহর কেন্দা সকালর কেনতা আরে তৃতীয় প্রহরে সুধ স্নান করিব আর তুলসী চৌরা মূলে পানি ঢালিব তুলসী চৌরা মূলে পানি ঢালিব সখা দ্বিতীয়রে যেতেবেলে সে সুধ স্নান করি করে আসবা নিজের পত্নী তুলসী চৌরা মূলে পানি দিকে ঢালবা সন্ধ্যা ধূপ ফাটি দিয়ে অর্পণ করবা নিজের পিতৃ পিতাকে শান্তি কলে আরে সচি ইন্দ্রাণী রূপরে হইব রে ସବୁদিନ আর সচি ইন্দ্রাণী রূপକୁ ধরিব রে ସବୁଦିନ সমনরে ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বহি ଯିବ পবন গা ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বহি ଯିବ
ভাবছে কা বলে সকাল পারে যদি দুধ স্নান করি করে তুলসী গছে যদি পানি টিকে দিলার ধূপ কাঠি টিকে দিয়ে যদি জানলে হয় হয় তাহাকে সচি ইন্দ্রাণী কহাইছে বাস 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 সখা এই, আর গুটে গুটে মাইক না আছেন জানি দিব হ্যাঁ যে সকাল পাইলে খটু উঠলা বেলুদাকে হ্যাঁ সে আর অগধা বিরান্ধর মাইক না মানে দুনিয়ার আছে হ্যাঁ সুদ স্নান করি করে যদি এই। তোর রুসেই সালকে নি পসলু সত্যি ও লক্ষ্মারে লেখা লক্ষ্মা সেতি লাগি কইছন এই। তো 3 নম্বর প্রহর কেনটা কেন্দ্রা আরে তৃতীয়ারে নিজ নারী মাতা হইব আর মাতা হই অঞ্জন ব্যঞ্জন রাঁধিব আর মাতা হই অঞ্জন ব্যঞ্জন রাঁধিব সখা নিজর পত্নী তৃতীয়রে সে মাতার রূপ ধারণ করবা যেনটা কি নিজর মা বাড়ি গিরদবা কিনি গোটে পরিবার কেড়ে সুন্দর ভাবে রাঁধি করে দেবা সেন্তা মাইকে লক্ষ্মীর স্বরূপা করেছেন তো তাহাকে নিজের পত্নী খেলে বি কাঁ বলি সম্বরণ কর্মা কা বলি আরে নিজের মাতাকে বসাই জানি ধারে মোর মন সমান রে ভ্রমরম রে তোর ভোগী জীব পবন গা ভ্রমরম রে তোর ভোগী জীব সখা তো চতুর্থ প্রহর যেতেবেলে ফলে আসবা মুই গুটে কানা কহিতে জানিছু কানারে বুয়া বঙ্কু নালকে নজা নজা সমনরে আর ব্রহ্ম রন্ধ্ররু বহি জীব পবন এটা কহেমি বলছিলি বঙ্কুর নালরে বলে কানা গা সখা নিজের পত্নীর জন্য কি নিজের মাতার জন্য কি বঙ্কু নাল এই বঙ্কু নালকে যেন ফলে দিলে যেন যাউছু ব্রহ্ম রন্ধ্ররু বহি জীব পবনরে তোতে শুষ্ক করি দেবা নারী তো সখা তো কেন সময়ারে শুষ্ক করবা প্রথমরে চান্ডালুনি রূপ তৃতীয়রে সচি ইন্দ্রাণী রূপ তৃতীয়রে নিজের মাতা রূপে অন্য ব্যঞ্জন দেবা আরে চতুর্থ সময় আসি প্রকট হেব ସେହି କାଳେ ପତ୍ନୀ କାଳୀ ରୂପ ହୋଇବ ସେହି କାଳେ ପତ୍ନୀ କାଳୀ ରୂପ ହୋଇବ ସଖା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ ଆସିଗଲା ଏତେ କାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରବା ନିଜର ମାଇକିଣା ସେଥିଲାଗି ଭୀମ ଭାଇ ସନ୍ଥ କବି ଲେଖିଛେ ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଣରେ ବାବୁ ପ୍ରକଟ ହେବ ଆରେ ସେହି କାଳେ କାଳୀ ରୂପ ସେହି ଧରିବ সে সময় দুর্গা রূপ নারী হইব সখা দুর্গা রূপ যদি রাতিরে ধরলা আর সকাল পাকে চাঁদাল বলে নেই জীবা তোর জীবন সকাল পাকে তো সুশি দেবা আমি বলছিনি তুই ডিড়া হিরো সখা বাবা হেমি তুই ডিড়া বাবা বাবাজি বাবা মানকর ফটো দেখুଛୁ গাঁ জট ছিড়ৌଛନ୍ତି যে হেন্তা নেই হয় মুই শান্তিরে রহমি সখা আর চাঁদাল বলে সকাল পাকে নেই জীবা তোর জীবন সামনরে ভ্রমরম রে তোর বহি ଯିବା পবন গা ভ্রমরম রে তোর বহি ଯିବା সখা আজ্ঞা তোর প্রশ্ন কেনা প্রভু যে কেড়ে সুন্দর ভাবে দেখতো কুকুরা ঢোকারে উঠিকি পৌঁছব স্নান করুছ হয় হয়
गुटे कथा आजिकाली कली जुग के काजे से शीत भी नहीं है केनता जे नहीं हमार तो पिला मोते तो झाल खोल खोले ही जोजे सखा नाले कुटलई गिरथी थी मुई तो पोंच को गाधरा लग भी ओधा पोंच को छाड़ी देबो हाय 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 सेवल शीत के नहीं है एटा कहबार के पड़वा पिला छन हां कार्तिक पूर्णिमा दिन कदली डंगा पानी रे कहीं लगे भसा जासी जे हटा कह सखा नाले जो तो कार्तिक पूर्णिमा दिन कदली डंगा कहाँ लगे भसा जाए हां हटा कह पिला मते इटा केनता खाइते जानि छु का कह এইটা রামায়ণর কথা এইটা রামায়ণর কথা এ তোমাকে বুঝাই দেউছে জ্ঞানী পণ্ডিতা তোমাকে বুঝাই কহুছে জ্ঞানী পণ্ডিতা এইটা রামায়ণর কথা এইটা রামায়ণর কথা আরে বাবু সখা আরে রামায়ণের কথা অমৃত বারতা আরে রামায়ণের কথা রে অমৃত বারতা রামায়ণের কথা যদি শুনুথিবু ই ব্রহ্মজ্ঞান যদি শুনুথিবু সখা এততে পিতা খাইলে বাবু লাগবা মিঠা এইটা রামায়ণের কথা এইটা রামায়ণের কথা আরে দিনেশের কপুরে ইন্দ্র রাজন রে আরে দেবতা মানঙ্কু ডাকি আরে রাজা সিংহাসনে বসে আছে ইন্দ্র রে আর রাজা সিংহাসনে বসে আছে ইন্দ্র সে তো দেবতা মানঙ্কু দেখি তো দেবতা মানঙ্কু সমস্তকে ডাকিছে ইন্দ্র আর রাজা সিংহাসনে বসিছে বসিছে সখা আরে অষ্টবসরী নৃত্য করুছন্তি আরে দেখুছে ইন্দ্র রাজন আরে অষ্টবসরী নৃত্য করুছন্তি রে আর দেখুছে ইন্দ্র রাজন তো অষ্টবসরী নৃত্য করুছন সভারে বলো ইন্দ্র আনন্দ মনরে দেখুছি সখা তো অষ্টবসরী ভিতরে গোটে রম্বা অপসরী থিলা আরে নৃত্য করু করু তার গুড় বাজি গলা রে আর ইন্দ্রঙ্কর পাদরে পুন সখা আর তাকে অবিশ্বাস দেলে সে সতীব্রতা অভিশাপ দেলে সে সতীব্রতা ইটা রামায়ণের কথা ইটা রামায়ণের কথা তো ব্রহ্মা অবসরে যেতেবেলে নৃত্য করতে করতে তার গুড়টা ইন্দ্রঙ্কর পাদরে যেতেবেলে বাজি গলা তো ইন্দ্র অভিশাপ দিয়েছিল কামরি করে অভিশাপ দিলে এ আহারে বাপরা মন্দ কর্ম কলু আর ঘর পাদরে তর রে গুড়কে বোঝালু পাদ তলে তর আর গুড়ব যাইলু মুই
যেতবেলে রাজ সিংহাসନରେ বসিছে মতে তুই গুড় বজেই দেবো কাম বলছান তোর গুড় মতে আনি করে বজাবো তোর তোতে অভিশাপ দউছে বই বাস বাস আরে মর্ত্যপুরে বৃক্ষ রূপে তুই হইবু জনম মর্ত্যপুরে বৃক্ষ রূপে তুই হইবু জনম আরে রম্বা বৃক্ষ বসরি রেহে বতা আর নাম সখা তোর না রম্বা আর তুই রম্ভা বৃক্ষ হইকে জন্ম হবু রমহা বলে কানা কদেলে গদরে বেড়া মাহা সখা কদল গদনি তো বলতে মুড়িয়া মালা রম্বা অপসরি হ্যাঁ প্রভু তমকে দেখাবা লাগে মুই নৃত্য করছিনি আর মোর পাত দিকে বাজি গলা যে মতে এড়ে অভিশাপ দউছ হ্যাঁ মুই যদি গুটি কদেল গছি করে জন্ম হেমি বাহ। কেনতা করে মুক্তি পাইমি যে কহব হয় হয় তো ইন্দ্র দেবতা কাঁ বলুছন কাম বলছ সখা তো সর্বপ্রথমরে কে পঞ্চক গাধি দিলা আরে যেউ সময় রে সচি রে পঞ্চক স্নান সখা তো সর্বপ্রথমরে পঞ্চক গাধি দিলে ইন্দ্র সঙ্গরা সচি আর দেবতা মানে হ্যাঁ 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 এটা পঞ্চক গাধি দিলে বেশ বেশ তো 3 নম্বরে মর্ত্যপুরে রাধা গাধি ଥିଲା কৃষ্ণ যেতবেলে ছাড়ি ଦେଇକରି 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପକେ ମଥୁରାକେ ପଳେଇ ଗଲେ ଆମେ ଫେରି বেশ বেশ 100 বরস ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ରାଧା ବୁଡିଥିଲେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ସହ বেশ বেশ ସଖା ସେଥିର ଲାଗି ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରାହେସି হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কৃষ্ণ আবির্ভাব ହେଇକରି রাস ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାହେସି সতে কাপিলা ସଖା ও ତ এই ସମୟରେ କେନ୍ତା ଖିजे ଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବେ ପଞ୍ଚକ ସ୍ନାନ হ্যাঁ তো পূর্ণিমা দিনে যেতেবেলে শুদ্ধ স্নান করে যাবে ই তোর হাত গুড়কে টিক টিক করে কাটবে বলা বাহ ও এটা রম্বাকে অভিশাপ ছিল হ্যাঁ 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 তোর হাত গুড়কে টিক টিক করে কাটবে আর তোর গুড়ে ডঙ্গা বনাবে আর ভসাবে তুই মুক্তি হেব হেতিরে মুক্তি হেতি সখা ও আরে সেটি লাগি রম্বা বৃক্ষ আর না বটে তিয়ারি পদালি ଥିଲା কৃষ্ণর লাগি রাধিকা সুন্দরী তো কদেল ডোঙারে আর 5টা জিনিস দেলে যে শুদ্ধ হয়েছে মুক্তি হেতি বল কোনটা কি কেনটা মুগ বিড়ি রাশি কুলত অর্চনা এটা 5টা দ্রব্য মানে হেতা কে বো পিলা সখা ও মুগ ডালি হ্যাঁ। বিড়ি কুলত অর্চনা এটা কে জানিছ না মুই কা জানি সে মুবা সখা নর বানর লোক আরে সাক্ষাতরে মুগ টন্তি প্রভু গজানন সখা আরে বিড়ি রূপে জন্মিছন্তি রে সাক্ষাতে নারায়ণ সখা মুখ গণেশ দেব হইছ আর বিড়ি নারায়ণ ভগবান হইছ তো কেনতা খাইছে আর সাক্ষাতরে মুগ রূপে রে প্রভু গজানন বিড়ি রূপে জন্মিছন্তি রে সাক্ষাতে নারায়ণ বিড়ি রূপে জন্মিছন্তি সাক্ষাতে নারায়ণ মুগ যে কি পার্বতী নন্দন গণেশ দেব হ্যাঁ আর বিড়ি নারায়ণ ভগবান আচ্ছা আচ্ছা মুগ বিড়ি কুলুত আর ডালি হ্যাঁ হ্যাঁ সখা হ্যাঁ কুলতো আর রাশি হ্যাঁ আর চনা হ্যাঁ কুলতো কে হইছন সব কে হেইছ আরে কুলতো যে হইছন্তি সে প্রভু জানন এ রাশি রূপ হইছন্তি রে অম্বিকা পার্বতী পুণ এ রাশি রূপ হইছন্তি অম্বিকা পার্বতী পুণ
বিরি রাশি আর কুলুত অর্চনা হ্যাঁ হ্যাঁ চনা কে হইতে জানিছো কা জনাকে গণে নারায়ণে রুদ্রে অম্বিকে এটা চারটা কহি দেবে হন্দাকা আর গোটে ভাস্কর দেব ভাস্কর যে কি সূর্য দেবতা আচ্ছা আচ্ছা আরে চনা রূপে সূর্য দেবতা হই অଛନ୍ତି জন্ম মুখ বিরি রাশি চনা হইছন পঞ্চ জন এ মুখ বিরি রাশি চনা হইছন পঞ্চ জন সেতির লাগি কদেল ডোঙারে যদি মুখ বিরি রাশি উল্টো আর চনা যদি দেই করে যদি বিপদে জ্বালবো হ্যাঁ হ্যাঁ সখা এটা পুরাণ তো কହୁছে মই নে কহবা কেন পুরাণ কইছে গো পুরাণে কাবলি গলে খাওছে হ্যাঁ বলি আরে কোটে পাপ করিছিলে তোর হই জীবরে ভস্ম এ মুনি রে মুনি ঋষি লেখিଛନ୍ତି রে সাক্ষাৎ রে পুরাণ মুনি ঋষি লেখিଛନ୍ତି বাবু সাক্ষାତ রে সখা মাসে তক পঁচক গাধনা হ্যাঁ হ্যাঁ হে হরিশঙ্কর পুরী ধাম জিমা আমি আমার নিজের পাপ খণ্ডন হবাকে দিয়ে জানি না হ্যাঁ 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 কিন্তু নিজের মন পরছা লাগবা হ্যাঁ হ্যাঁ যে আমার গাঁড়ে গুড়ে এড়ে তীর্থটে করুছ হ্যাঁ হ্যাঁ 4 দিন তক উপাস রহুছ হ্যাঁ লোক মানকে খাবা পিবাকে দউছ খালি আমার মন পরছা হবা কিন্তু প্রকৃতিরে আমার পাপতা কটবা কি নেই যে আমি জানি নি পারি জানি নাই পারবা সখা এটা কেন বহির কথা কেন কথা আর অবিশ্বাস দিলে দেখো কল্প রামায়ণ এ কল্প রামায়ণে অছি আর কার বর্ণন কল্প রামায়ণে অছি আর কার বর্ণন সখা তুই যেটা তীর্থ কর হ্যাঁ তাহলে গোটে সেবা যদি নেই করি তো তীর্থ করবার মূল্য নেই বাহ কেন সবারে বাহ সে সেবা কেনটা জানিস না কেনটা সখা ও তো কেনটা হইছে ই কলি যুগ গলা অত্যাচারী হ্যাঁ 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 এ কলি যুগ গলা অত্যাচারী